ऑन ओडिया एफएम प्रोडक्शन 32 सिंहासन चंपकवती प्रतिज्ञार गोपन रहस्य मृत राजकुमार सन्मार्ग एवं तांकर घनिष्ठ मित्र गुणभद्रंक अवस्था कौन है। शिकारी युवक सिंह आग्रहर सहित कापालिकंकु प्रश्न करा। कापालिक गल्पटीर अवशिष्टांश सुनाइबाकु जाई कहिले, चारि जण मंत्री गुणभद्रंकु तांकर अति मानव तथा मोहनीय उदार गुण पाई बहुल प्रशंसा करी पचारिले, तुमे वर्तमान कौन करिबाकु चाहुच? मनर इच्छा प्रकाश कर युवक, आम्भे माने तुमको समस्त प्रकार साहाय्य करिबु। दुखरे गुणभद्र कहिले, प्रथमे मोर मृत बंधुंकर शरीर को वनौषधि प्रयोग करी सुरक्षा कराइबार व्यवस्था करंतु, जेपरिकी ताहा दीर्घ दिन धरी अक्षुण्ण रही पारिबो। गोटिए पेटिकारे उक्त शवटी को रखी मते हस्तांतर करिबाकू मोर विनम्र अनुरोध। मु भारतर समस्त तीर्थ भ्रमण करी मोर बंधुंकर जीवन फेराइबा पई प्रार्थना करिबी। जदि मु एथिरे अकृत कार्य हुए तेबे आत्म विसर्जन करिबी। विनयर सहित गुणभद्र निजर मत व्यक्त कले। मंत्री वृंद तथा अन्य समस्त राज कर्मचारी गुणभद्रंकु सत प्रशंसा करिबाकु लागिले। सन्मार्गंक शरीरर सुरक्षा कराइबार विहित व्यवस्था करी दियागला। गोटिए सुंदर स्वतंत्र भावे निर्मित पेटिकारे ताहाकु रखी गुणभद्रंकु दियागला एवं यात्रार खर्च पाई यथेष्ट अर्थ मध्य दियागला। गुणभद्र समस्तंक निकटरू अश्रुल विदाय नहीं यात्रा आरंभ कले। बाटरे आसीबा बेले से प्रथमे निजर ससुर घर जीवा पाई स्थिर कले। निज स्त्रीर स्वभाव चरित्र संबंध रे जानिबाकू तांकर प्रबल आग्रह जन्मिला। तदनुसारे से निजर गतिपथ परिवर्तन करी कलिंग देश अभिमुखे आगे चलिले। कलिंग राजधानीर अनति दूरे रही गुणभद्र कौलिक प्रथा अनुसारे निजर ससुर महामंत्रीक निकटकू दूत हस्तरे संवाद पठाइले। मंत्री महोदय महा आडंबर सहकारे जामातांकु अभिनंदन जनाई निज प्रासाद को पाछोटी आनिले। गुणभद्र संगरे आनिथिबा सेही पेटिकाटी को मध्य रजोचित सम्मान प्रदर्शन करा जाई एक स्वतंत्र चांदिनी रे अणागला। ससुरंक प्रासाद रे पहुंची गुणभद्र प्रथमे रक्षी मानंकु कहिले, मु जेउ कक्षरे शयन करिबी सेठारे जत्नर सहित एही पेटिकाटी को रखी दियो। रक्षी वृंद तदनुसारे यथा स्थान रे ताहाकु रखी देले। रात्रि भोजन परे गुणभद्र शयन कक्षरे विश्राम नेले। से सोइबार छलना करी आखि बुझी देले। यथा समय रे तांकर स्त्री अमृता कक्ष मध्यरे प्रवेश कले। तांकर कुसुम कोमल शरीर रे अपूर्व रूप लावण्य प्रतिभात हेउथिला। स्वामींकर आगमन पाई सर्वदा देवींक निकटरे प्रार्थना करुथिले। निजे प्रस्तुत करिथिबा नानाविध सुमिष्ट खाद्य तथा तांबूल से स्वामींक पाई आनिथिले। सखी मानंकु सस्मित बदनरे विदाय देई से धीर पदक्षेपरे कोठरी मध्यकू प्रवेश कले। भीतर पट खिड़की बंद करी से स्वामी शज्या निकटकू गले। प्रथमे तांकर पाद छुई प्रणाम करी तांक चारिपटरे 3 थर बुली आसिले। तत्परे से भूमि रे शयन कले। जणे बीरा रमणी परी निज स्वामी को प्रणाम करी हाथरे गोटिए छुरिका धरिले। अन्य हाथरे किछि फल धरी से धीर पदक्षेपरे घरु बाहरी आसिले। शयनरत गुणभद्र निजर अर्ध मुद्रित नयनरी अमृतांकर कार्यकलाप लक्ष्य करी आश्चर्यान्वित होई गले। से धीरे धीरे चाली चाली अमृतांकु अनुसरण करिबाकू लागिले। हाथरे तांकर
ମୁକ୍ତ ତରବାରୀ, ହୃଦୟରେ ନାନାଦି ଆଶଙ୍କା, ରାଜପଥ ଜନଶୂନ୍ୟ। ଅମୃତା କାଳୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟରେ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କହିଲେ, ମାତ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣ ମୋର ପତିଦେବଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଅଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି, ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ମୋର ମସ୍ତକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣର ସୁସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମୋର ମସ୍ତକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦେବୀ। ଏହା କହି ଅମୃତା ନିଜର ଗଳାରେ ଛୁରିକା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସହସା ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କାଳୀ ମାତା ଅମୃତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ଭାବ ପ୍ରବଣା ହୋଇ ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ? ଝିଅ, ଏ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ତୋର ଭକ୍ତି ତଥା ସାହସରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତା। ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତୁ ଏବଂ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଚିର ଯୌବନ ଉପଭୋଗ କରି ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କର। ହଁ, ଶୁଣ, ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଗୁଣଭଦ୍ର ନିଜର ରାଜବନ୍ଧୁ ସନ୍ମାର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତ। ସନ୍ମାର୍ଗର ଶବକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପେଟିକାରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଫଳରେ ତୁ ବିଧବା ହେବୁ। ଏହା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦର ବିରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ତୁ ଏହି ଭସ୍ମ ନେଇ ମୃତ ଶରୀରର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଲେପନ କରିଦେବୁ। ସନ୍ମାର୍ଗ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ। ଏହା କହି କାଳୀ ମାତା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗୁଣଭଦ୍ର ଅଦୂରରେ ଲୁଚି ରହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଆଖି କିମ୍ବା କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ପତ୍ନୀର ସତୀତ୍ୱ ତଥା ଧର୍ମନିଷ୍ଠାର ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନିଜକୁ ଅଶେଷ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କଲେ। ସରଳା ଅମୃତା କାଳୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଆସିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଗୁଣଭଦ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗୋପନରେ ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ମିଛରେ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଗଲେ। ଅମୃତା କକ୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥାପି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗି ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଗୁଣଭଦ୍ର କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅମୃତା ପାଦ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସଂଯତ ରଖି ନ ପାରି ଅମୃତାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ ଗଭୀର ଆଶ୍ଲେଷରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଅରୁଣିମା ଓଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଆଙ୍କିଦେଲେ ଅଜସ୍ର ଚୁମ୍ବନ। ନାନାଦି କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସେ ଅମୃତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରିୟତମା, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ତୁମେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ତୁମରି ପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ମୋର କକ୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋପନରେ ଚାଲିଲି। ଯୁବତୀ ନିକଟସ୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ କାଳୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିଜର ମସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବାରୁ ମାତା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାଳୀ ମାତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଆଭାରେ ମୋର ଆଖି ଝଲସି ଉଠିବାରୁ ସହସା ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ଆଗରେ ତୁମେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ମୁଁ ସେହି ଯୁବତୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସସ୍ମିତ ମନରେ ରୂପସୀ
ଅମୃତା ଗୁଣଭଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ମୋ ଠାରୁ କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ମାନବ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଲାଭ କରିବି। ଆନନ୍ଦରେ ଗୁଣଭଦ୍ର ଏହିପରି କହି ଅମୃତାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ତେବେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଦେବୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଭସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଅମୃତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ଭସ୍ମ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ତେବେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଦେବୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଭସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଅମୃତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ଭସ୍ମ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଗୁଣଭଦ୍ର ଭସ୍ମ ନେଇ ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଅମୃତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋତେ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଜବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶବ ଗୋଟିଏ ପେଟିକାରେ ରଖି ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଭସ୍ମ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ। ଏହା କଣ ସତ୍ୟ? ସତରେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶବ ଆଣିଛି, ଆସ ପେଟିକାଟି ଖୋଲିବା। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦିତ ନ ହେବି। ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଗୁଣଭଦ୍ର କହିଲେ। ଦୁହେଁ ପେଟିକା ଖୋଲି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶବକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଖଟ ଉପରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଗୁଣଭଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ଭସ୍ମ ବୋଳିଦେଲେ। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲେ। ସେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସତେ ଯେପରି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅମୃତା ଏବଂ ଗୁଣଭଦ୍ର ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବୁମ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗୁଣଭଦ୍ରଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖଟ ଚାରିପଟରେ ଘୁରି ଘୁରି ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତାହା ଥିଲା ଆନନ୍ଦର ଲୁହ। ପ୍ରଥମେ ସନ୍ମାର୍ଗ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବା ପରି ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଇ ନିଜର ପ୍ରାଣାଧିକ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଗୁଣଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ପଚାରିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ଏହି ରମଣୀ କିଏ? ମୋର କଣ ହୋଇଥିଲା? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଜଣା ପଡୁଛି। ଦୟାକରି ସବୁ କଥା କୁହ ବନ୍ଧୁ। ଗୁଣଭଦ୍ର କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଏହା କହି ସେ ସନ୍ମାର୍ଗଙ୍କୁ କିଛି ଗରମ ଦୁଧ ଏବଂ ଲଘୁ ପାକ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଦେଲେ। ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଗୁଣଭଦ୍ର ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ମୁକ୍ତ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠି ବସିବାରୁ ଗୁଣଭଦ୍ର ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କହି ଶେଷରେ କହିଲେ, ଏହି ରମଣୀ ମୋର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ପରମ ବିନୟ ତଥା ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତାରେ ସନ୍ମାର୍ଗ ହୃଦୟ ଯେପରି ଫୁଲି ଉଠିଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ। ଦିନେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତଦନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଅମୃତା ଗୁଣଭଦ୍ର ତଥା ସନ୍ମାର୍ଗ ଶୁଭଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ବହୁ ଯୌତୁକ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଆସି ରାଜକୁମାର ସନ୍ମାର୍ଗ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ମଧୁମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ରାଜା ହୋଇ ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଗୁଣଭଦ୍ରଙ୍କୁ
महामंत्री कराई सुचारू रूपे राज्य शासन करने लगिले। गल्पटी शुणाई सारी कापालिक शिकारी युवक सिंह को कहिले, कह गुणभद्रंक परी परोपकारी बंधु हेबा उचित, किंतु कृतज्ञ विश्वासघातक चित्रसेन परी नुहे। तू आजी ठारू आउ सेपरी लोकर मुख मध्य दर्शन करिबु नाही। मो ठारू अशेष धन संपत्ति नहीं आनंदरे उन्नत जीवन यापन कर। एहा कही से व्याध युवक को बहु मुद्रा दे विदा कले। कल्पटी शेष करी राजकुमारी चंपकवती नारी बेसी छद्म रूपी विक्रमादित्य को पचारिले, हे मोर प्रिय बांधवी, वर्तमान तुम्हें बंधुत्वर मूल्य केते महान बुझी पारुथिब। एथर तुमर मन दुखर कारण कौन कुह। छद्म रूपी विक्रमादित्य उत्तर दे कहिले, सतरे तुम्हें जड़े चतुरी नारी, तुम्हें मोर मानसिक चिंता परिवर्तन करदे पारिछ। सत कथा कहिबाकु गले मु मो पाई किंबा मोर स्वामी पाई अथवा मोर प्रिय लोकंक पाई आदौ चिंतित नुहे। मोर दुख तथा विरस भावर कारण एकमात्र तुम्हें अट। केवल तुमर विषय चिंता करी मु दुखित, कारण तुमर एही भरा यौवन उपयुक्त साथी बिना व्यर्थ हो जाउची। प्रत्येक नारीर धर्म हैला यथा समय रे विवाह करी सुचारू रूपे संसार कर्म पालन करिबा। सेइथिरे ही नारी जीवनर पूर्णता। जड़े युवती चिरकुमारी रहिबा जहा जड़े राजा न थाई राज्यर अवस्था ताहा। प्रत्येक नारी मोर ही अभिमतरे सम्मति प्रकाश करिबे। तुम सहित मोर बंधुता हेबा दिन ठारू मो तुमरी पाई अधिक समय चिंतिता। प्रथमे चंपकवती हसी उठिले, मात्र परे परे मुखमंडल तांकर मेघ मेधुर परी भाराक्रांत होई पड़िला। से कहिले, बांधवी, तुम्हें जहा कहूच ताहा वास्तव, किंतु विवाह न करिबा पाई मोर व्यक्तिगत कारण अछि। जदिओ मु तुम सहित एकमत, मात्र किछि विशेष परिस्थिति रे पड़ी मु आदौ विवाह करिबि नाही बोली बद्धपरिकर। कारण पुरुष जातिटा मस्त बड़ विश्वासघातक। बुझी पारिबार भंगिरे मुंड हलाई हसी हसी विक्रमादित्य पचारिले, तेबे सेही विषय परिस्थिति कौन जहा तुम मनरे एपरि एक अभूत चिंता आनीदेला। मोते समस्त कथा जणाइबारे आपत्ति अछि कि? मो केबे कहू नाही जे तुमर एही जीवन रे केही तुमको प्रेम पूर्वक विवाह करी शेषरे ठकाई देउ। मो केउथि पाई पुरुष जाति को अविश्वास करुची ताहा मोर पुनर्जन्मर घटना भली। संपूर्ण कथा न सुनी हस नाही। राजकुमारी चंपकवती निजर पूर्व जीवनर कहानी सुनाइले। अनेक वर्ष तले अरण्य रे गोटिए कपट दंपति वास करुतिले। बहु दिन हेला सेमानंकर कोनसी संतान न हेबारु सेमाने वन देवतांकु प्रार्थना करी निजर दुख जणाइले। सेमानंकर दुख दूर हेला। किछि दिन परे कपति गोटिए अंडा देला। सेमाने गोटिए बाउंस बण भितरे बसाटिए तैयारी करी सेथिरे अंडाटीकु रखी जगी रहिले। जथा समय रे अंडा फुटी गोटिए कपट शावक जन्म नेला। दुहे अत्यंत आदर सहकारी शिशुटीकु लालन पालन करिबाकु लागिले। थरे दैवी दुर्योगरु वंश बनरे अग्नि संजोग घटिला। मात्र सेतेबेले कपट दंपति खाद्य अन्वेषण रे बहु दूर को चली जाइथिले। अग्निर प्रखर उत्ताप सही न पारी शिशु कपटटी बसारु तले गली पड़ी जलिगला। अति मर्मन्तुद भावरे तार मृत्यु घटिला। किछि समय परे कपट दंपति बसाको फेरी आसी निजर एकमात्र संतानर करुण मृत्यु देखि बुकु फटाई विलाप करिबाकु लागिले। जीवन प्रति दुहिंकर समस्त माया ममता कटिगला।
ସନ୍ତାନହୀନ ଜୀବନ ଧାରଣ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଶେଷରେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଆମର ଆଦରର ଧନ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିଗଲା, ଆମେ ଚାଲ ସେହି ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହରାଇଦେବା। ତଦନୁସାରେ ଦୁହେଁ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କପୋତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ତାର ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ତଥା କୃତଘ୍ନତା ଦେଖି କପୋତୀ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର କପୋତ ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। କପୋତୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ କୌଣସି ମତେ ଉଡ଼ି ଆସି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ମାତା, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ନାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଶରୀର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଜୀବନ କାହାଣୀ ସ୍ମରଣ ରଖିଥିବି। ପୁରୁଷ ଜାତିଟା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ତେଣୁ କୌଣସି ପୁରୁଷର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ। କାହାଣୀଟି ଶୁଣାଇ ସାରି ଚମ୍ପକବତୀ ନାରୀ ବେଶୀ ଛଦ୍ମରୂପୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କପୋତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବିଗତ ଜୀବନର କପୋତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲ ତ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଚମ୍ପକବତୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଟ୍ଟି ବଣ ବିରାଡ଼ିର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଲୁଚି ରହି ଚମ୍ପକବତୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ମନେ ମନେ କହି ଉଠିଲେ, ଚମ୍ପକବତୀଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ରହସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ। ଆସନ୍ତା 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜାଧିରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏହି ଅନୁପମା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ମନେ ମନେ କହି ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ବଣ ବିରାଡ଼ିର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଭଟ୍ଟି ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ରାଜା ବିଜୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଆଣିଥିବା 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେ ଯେଉଁଠାରେ ପୋତି ରଖିଥିଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ବେତାଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବେତାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ମାନବ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଭଟ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବେଶ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ନିଜ ଶରୀରର ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କଲେ। ତତ୍ପରେ ପୂର୍ବପରି ବୃଦ୍ଧରାଜ ଶଲ୍ୟର ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରି ରାଜା ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ।